बहुत ही नाराज लगता है साडे तो। तू यही सोच रहा ना कि इन्होंने तेरे डेरे की पवित्रता भंग कर दी? माफ करना महाराज, मेरे पवित्र स्थान ते निर्दोष जीवां दी हत्या हुई है। उन्हां दे खून नाल आश्रम दी मिट्टी लाल है। हुण मैं इत्थे ध्यान नहीं लगा सकता। गुरु साहब ने कहा, यही तो मैनू समझ नहीं सी आ रहा कि बाहर तो मुगल निर्दोष बेकसूर इंसानां नू बकरियां दी तरह हलाल कर रहे ने। वो केड़ा ऐसा मंत्र है जिहड़ा शरेआम हो रहे अत्याचार वाली तेरा ध्यान नहीं जान दिंदा? रजौरी दा रहन वाला है तू। तवी, सतलुज, ब्यास, रावी, जमुना, गंगा, नर्मदा नदियां पार करके गोदावरी दे कंढे आके डेरा लाया है। मेरी मन, एक बार फिर तो सफर शुरू कर। राह विच तैनू गरीब मेहनतकश रोंदे हुए किसान मिलणगे। उन्हां दे हंझू पूंजी, उन्हां दियां मुस्कुराहटां पिछे बैठा परमात्मा तेरी उड़ीक कर रहा है। अंतर्यामी तुसीं कौन हो? गुरु साहब ने कहा, वही जिन्हों तू जानदा है। इंज नहीं माधो, मन दियां अखां नू खोल। तुसीं तां साक्षात गुरु गोबिंद सिंह जी हो। हाँ माधोदास, जिवें गुरु साहब नू दादू द्वारे दे महंत जैत राम तो तेरे बारे पता चलिया, सीधा ही तेरे डेरे चले आए। मेरे भाग हन। गुरु साहब ने कहा, अपने भागां नू होर जगह। तू करमवीर है, जिस करम दे लई इस धरती ते आया है उसकी कमान संभाल। तेरा सुभाव तां शिकारियां वाला है। जालमां दे सताए होए वो लोग उन्ने ही मासूम ते बेकसूर ने जिन्ने तेरे तीर नाल मरे वो हिरनी दे 2 बच्चे जेड़े पैदा होण सार तेरे सामने दम तोड़ गए, जिन्हां नू तू तड़प तड़प के मरदा वेख ना सकिया ते शिकार खेडना बंद कर दिता। कान्यां दे तीर भी तोड़े सी ते कमान भी सुट्टी सी। उस कीड़ा दी तरफ ने तेनू लक्ष्मण देव तो माधो दास बना दिता। अंतर्यामी मैं? गुरु साहब ने कहा, हाँ हाँ तू कौन? जी मैं तुहाडा बंदा। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਤੰਤਰਾ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਮੁੱਦੇ ਮਾਰ ਕੇ? ਤੰਤਰਾ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਧੋਦਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਸਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਉੱਠੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ। गुरु साहब फिर उसनू कहते हैं, तेनू बस बंदा ऐसा बहादुर सिपाही बनावांगे जिहड़ा इंसानियत दे दुश्मनां नू लोहे दे चने चबवा देगा। हुण तेनू असीं गरीबां ते मजलूमां दा सहाई खालसा बनावांगे। दे साथी धन हो गए। जंग हौसले नाल जित्ती जाती है पर असूलों के लिए लड़ी जाती है। पंजाब के हालात बेहद चिंताजनक हैं। इस वक्त सब तो वध जरूरत है लोगों का साथ देने की। जंग के असूलों को जान लेना अत्यंत जरूरी है। इन्ने साल बाद भी वाह, थोड़े अभ्यास की जरूरत है। गुरु साहब ने संगत नू समझाया, लोकां नू अगर जालमां तो बचाना है तो अपने आप नू बचा के रखो। ना समझी नाल अगे वध के दुश्मन दे हथियारां दी भेंट चढ़ना बेवकूफी। गुरु साहब ने बंदा सिंह नू समझाया, जे तुहाडी मौत होरनां लई प्रेरणा नहीं बन सकती तो शहीद होने का कोई फायदा नहीं। मरना उसे दा सफल मन्निया जाता है जिहड़ा दूसरियां नू मरण दी जाच सिखा देवे। गुरु साहब ने कहा, मुगलिया सल्तनत की जड़ पुट्टी गई, हुण इहदे दिन उंगलां ते गिने जा सकते हैं। अज दे दीवान की समाप्ति होने तो पहला जेकर संगत विचों किसी ने कुछ पुछना होवे तां पुछ सकदा है। गुरु जी, जेकर कोई पाप करदा है ताकि उसनू इसे जन्म विच ही भोगना पैंदा है? हाँ बिल्कुल।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਾਪੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਪੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਪਾਪੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਾਪੀ ਦਾ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਉੱਗੇਗਾ, ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੱਢਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਐਨੀ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 'ਚ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਠ ਵੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਣਾ ਵਿਛੜਨਾ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਲੇਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਖੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਗਾਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਚਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਧਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਕਤ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ 5 ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀ? ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ? ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਚੋਰੀ ਤਿਆਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਰਾ ਲਈ ਚੋਰੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੋਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ।
ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੰਬੂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ? ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। तू बाहर रुकी, मैं हुणे ही काम तमाम करके आउना। ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਗਏ? ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚੱਲ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਫੜੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਖੈੜਾ ਵੀ ਚੀਕ ਕੇ ਲੈ। ਆਹ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਆਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਤਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਪੱਟ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਵੈਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ ਕੇ ਖੂਨ ਰਿਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਪੈਗਾਮ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੱਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਸੌਗਾਤਾਂ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਥੇ ਦੇ 5 ਤੀਰ। ਉਹ ਹੈ ਨਗਾਰਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਗਰਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਹ ਹੈ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਕਾਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਟਲ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 80-25 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਪੈੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਿੰਡ ਬੁੜੀਆ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਲੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜੱਥਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਏਂਗਾ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਜੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਬੰਦਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲੇ ਤੁਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹਗੇ ਤੁਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੈਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5 ਪੈਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। साडे वालों समूह संगत फतेह प्रवान करे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਛੀ ਚਹਿਚਹਾਏ ਨਹੀਂ, ਮੋਰ ਹਿਰਨ ਮਸਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦਾਸ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ? ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਨਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।